أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع اسمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি শুকরিয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালাতুল মাগরিবের পর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি মেহেরবানি করেছেন সালাতুল মাগরিব আদায় করে আজকে 23শে সফর সামনে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস এই সফর মাসের আজকের এই শেষ লগ্নে 23শে সফর সালাতুল মাগরিব জুমার দিন গেল সালাতুল মাগরিব আদায় করার পরে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আসর থেকে মাগরিবের সময় জুমার দিন বরকতের এই সময় সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা সহ আনুষঙ্গিক আরো ইবাদত শেষ করার পরে মাগরিবের সালাতের পরে কোরআনটাকে সাথে নিয়ে বসছেন চমৎকার একটা ইবাদতের দিন আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অতিবাহিত হয়েছে চমৎকার আজকের এই ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ এনায়েত করেছেন সেজন্য আমরা মহান মুনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ
ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি, আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারিম আছে? দেখি একটু লাভবাহিক, হ্যাঁ, ইয়েস, এই জাতীয় কিছু একটা বলবেন, একটু লিখবেন ইনবক্সে। সবার সামনে আমি আশা করি কোরআনে কারিম আছে। রিভিউ ক্লাস একটা চমৎকার ক্লাস। আমাদের নির্ধারিত ক্লাসগুলো অনেকের একটু একটু গ্যাপ হয়ে যায়, হয়তো বা শুনতে পারেন না ঠিক মতো, অথবা শুনেছেন ঠিক মতোই, কিন্তু আজকে এটা রিভিশন ক্লাস। আমরা পরীক্ষার সময় রিভিশন ক্লাস দেই, রিভিউ ক্লাস দেই, তাই না? তো এটা আমাদের একটা রিভিউ ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ, সামনে পরীক্ষায় পারার উপর। তো এই রিভিউ ক্লাস কোনোভাবে এটাকে হালকা ভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। খুবই গুরুত্বের সাথে আজকের এই ক্লাসটাকে আমরা নিব ইনশাআল্লাহ। সবার সামনে কোরআনে কারিম আছে আমি আশা করি, আর যাদের সামনে একান্ত নাই, আমি মনে করে দিলাম একটু কোরআনটাকে আমরা সামনে নিই। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, অনেকে প্রায় 45 জনে আনসার করেছেন এই মাত্র, আলহামদুলিল্লাহ আছে। অনেকের সামনে আছে, হয়তো লিখতে পারেন না। যাদের সামনে নাই, আমি অনুরোধ করব কোরআনটাকে একটু টান দিয়ে নেন। হতে পারে মূল কোরআন, হতে পারে তরজমা কোরআন, হতে পারে তাফসির, যে কোনো। জি, একটু টান দিয়ে কোরআনটাকে নেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, রিভিউ ক্লাস, এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটু বসতে চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। যারা বুঝের আছে সবাইকে নিয়ে আমরা আজকের এই ক্লাসটাকে এনজয় করব ইনশাল্লাহ। আমরা এখান থেকে অনেক ফায়দা নিব, আমাদের ইমানের খোরাক নিব, আমরা আমাদের আমলের খোরাক নিব। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সপ্তম পারার আজকে প্রথম 5 পৃষ্ঠা, 1/4, এই পারার 4 ভাগের 1 ভাগ আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ আজকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোরআনে কারীম, একটা হাদিস পড়েছে, তরজমাটা একটু করে, ইন্না হাযাল কোরআন হুয়া হাবলুল্লাহ। এই কোরআন এটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা রশি। ওয়া হুয়া নূরুল মুবিন, এটা হলো সুস্পষ্ট আলো। ওয়া শিফাউন নাফি', এবং এটা হলো একটা উপকারী আরোগ্য বা উপকারী ঔষধ, উপকারী আরোগ্য। ইসমাতুল লিমান তামাসসাকা বিহি, যে ব্যক্তি এই কোরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে নিরাপদ থাকবে, সুবহানাল্লাহ। ওয়া নাজাতুল লিমান ইত্তাবাআহু, এবং যে ব্যক্তি এই কোরআনকে অনুসরণ করবে সে নাজাত পেয়ে যাবে, মুক্তি পেয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। অন্য একখানা হাদিস আছে, হুয়া হাবলুল্লাহিল মাতিন, এটা কোরআন একটা রশি, যে রশির এক মাথা আল্লাহ তাআলার হাতে, আর যে রশির অপর প্রান্ত আমরা যারা তেলাওয়াত করছি, বুঝছি, আমল করবার চেষ্টা করছি, তাদাব্বুর করছি, এটার সাথে আমরা যারা লেগে আছি, আমাদের হাতে আরেক প্রান্ত রশির, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে আমি আপনি এখন এই যে কোরআনটা, এই যে কোরআনটা, এটা একটা রশি। এই রশির এক প্রান্ত কার হাতে? আল্লাহ তাআলার হাতে, আর আরেক প্রান্ত আমাদের হাতে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি আল্লাহ তাআলার জিম্মার মধ্যে আছি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কার জিম্মায় আছি আমরা সবাই? আল্লাহ তাআলার জিম্মার মধ্যে আছি। দুনিয়ার কোন রাজা, বাদশাহ, দুনিয়ার কোন বাহিনীর প্রটোকলের মধ্যে আমরা নাই। আমরা স্বয়ং স্বয়ং কুল কায়নাতের মালিক রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার জিম্মার মধ্যে, আল্লাহ তাআলার প্রটোকলের মধ্যে আমরা আছি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই, কোনো পেরেশান নাই। আমরা এখন কার জিম্মায়? আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আছি। তো আল্লাহ তাআলার জিম্মায় যদি কেউ থাকে, তাহলে তার আর কিসের ভয়, কিসের চিন্তা? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাখুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ওয়াইদা আর যখন সামিউ তারা শুনতে পেল, যখন তারা শুনে মা উনজিলা যা নাজিল হয় ইলার রাসূল রাসূলের কাছে, রাসূলের কাছে যা নাজিল হয় যখন তারা যখন তা শুনতে পেল, তারা আয়ুনাহুম, ও নবী আপনি দেখবেন, তারা আয়ুনাহুম তাদের চোখে আপনি দেখবেন, তাফিদু মিনাদ দাম'i তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, পানি জর্জর করে পড়ছে। কেন? মিম্মা আরাফু মিনাল হাক্কি, এটা যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসছে এটাকে তারা বুঝতে পেরেছে, সেই জন্য। সুবহানাল্লাহ। ইয়াকুলুনা তারা বলে রব্বানা আমান্না, রব হে আমাদের, আমরা তো ঈমান এনেছি, ফাকতুবনা মা'আশ শাহিদিন, ও আল্লাহ আপনি আমাদের নামটাকে লিপিবদ্ধ করে নেন যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, ও আল্লাহ আপনি তাদের সাথে আমাদেরকে তাদের তাদের সাথে আমাদের নাম আপনি লিখে নেন। আবার 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 ওয়াইদা সামিউ যখন তারা শুনতে পায় মা উনজিলা যা নাজিল করা হয়েছে ইলার রাসূল রাসূলের উপর, রাসূলের উপর তারা রাসূলের উপরে যা নাজিল হয়েছে তারা যখন তা শুনতে পায়, তারা আয়ুনাহুম, ও নবী আপনি দেখতে পাবেন তাদের চোখ এমন যে তাফিদু মিনাদ দাম'i প্রবাহিত হচ্ছে, তাফিদু জোরে পড়ছে, মিনাদ দাম'i অশ্রু, চোখের পানি, চোখের পানি তাদের চোখ থেকে টপ টপ করে পড়ছে, মিম্মা আরাফু মিনাল হাক্কি সত্য যেটা নাজিল হয়েছে ওই সত্যটাকে তারা জানার কারণে। ইয়াকুলুনা রব্বানা, ইয়াকুলুনা তারা বলে রব্বানা রব হে আমাদের, আমান্না আমরা ঈমান এনেছি, বলেন বলেন, ইয়াকুলুনা রব্বানা ইমানদারদের কথা, রব্বানা আমান্না ও আল্লাহ আমরা ঈমান এনেছি, ফাকতুবনা মা'আশ শাহিদিন, অতএব যারা যুগে যুগে আগেরকার যুগে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে চলে গেছে তাদের সাথে আপনি আমাদের নামটাকে লিপিবদ্ধ করে নিন। সুবহানাল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, এই আয়াতটি বাদশা নাজ্জাশী ও তার অনুসারীগণের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। তারা কোরআনে কারীমের এই আয়াত শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল এবং সত্য বাণী শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে এটা হক এটা তারা মেনে নিয়েছে, তাদের চোখ থেকে পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ছে, আর তারা রবকে ডেকে বলল রব্বানা আমান্না, ও আল্লাহ আমরা ঈমান এনেছি, ফাকতুবনা মা'আশ শাহিদিন, অতএব যারা সত্যের সাক্ষ্যদাতা তাদের সাথে আমাদের নামটাকে আপনি লিপিবদ্ধ করে নিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে ঈমানদারদের খাসলত, খাসলত মানে বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ, তাদের গুণাবলী হলো যখন তারা কোরআনকে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে পড়বে, বুঝবে, রিয়েলাইজ করবে, তখন তাদের চোখ দিয়ে পানি পড়বে। কোনোদিন কি আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়েছে কোরআন পড়তে পড়তে? পড়েছে? পড়তে হবে। কোরআন কোরআন পড়তে পড়তে আপনার চোখ দিয়ে যদি পানি পড়ে তাহলে আপনি এই আয়াতের মধ্যে আছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এবার আমার মনে হয় এখানে অনেকেরই পড়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, চোখ দিয়ে পানি পড়েছে কোরআন পড়তে পড়তে। এবার আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনার চোখ দিয়ে যখন পানি পড়েছে কোরআন যখন অর্থ সহ পড়েছেন তখন, নাকি এমনিতেই তেলাওয়াত করেছেন যখন তখন? অর্থ সহ যখন পড়েছেন তখন, না এমনিতে যখন অর্থ ছাড়া তেলাওয়াত করেছেন, তেলাওয়াত করেছেন তখন? অর্থ সহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, এই যে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ,
অর্থ সহ যখন আপনি পড়বেন তখনই আপনার মধ্যে এই রিয়েলাইজ আসবে, এই বুঝ আসবে, আপনার মন বিগলিত হবে, আপনি বুঝতে পারবেন, তখন আপনি রবের কাছাকাছি চলে যাবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। হ্যাঁ, যখন অর্থ সহ পড়ি আমরা, এই জন্য অর্থ সহ কোরআন পড়া কত দরকার এবার বুঝতে পারেন। অর্থ সহ কোরআন পড়া কত দরকার এবার বুঝতে পারেন। আমার অর্থ ছাড়া তেলাওয়াতের চোখ দিয়ে পানি খুব কমই বের হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, অর্থ সহ যখন পড়ি, মনের মাধুরী মিশিয়ে, সময় দিয়ে, দুনিয়ার সব কিছু বাদ দিয়ে, যখন আমি আর রব, রব আর আমি, সুবহানাল্লাহ, মাঝখানে আর কেউ নাই, আর কেউ নাই, মাঝখানে আর কেউ নাই, আমি আর রব, রব আর আমি, মাঝখানে কোরআন, মাঝখানে কি কোরআন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তখনই আপনি কোরআন তেলাওয়াতের মজা পাবেন। কোরআন কি, তখন আপনার মধ্যে বুঝ আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার কবীর, আল্লাহু আকবার। এই জন্য অর্থ ছাড়া কোরআন খুব একটা পড়তে চাইবেন না, অর্থ সহ এবং নিয়মিত, ডেইলি রুটিন হবে, ডেইলি রুটিন হবে। এই জন্য তো আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ, এই যে আমরা রেকর্ড গুলো দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই বোন আছেন, বিশেষ করে অনেক বোনেরা আছেন, তারা সারাক্ষণ এই রেকর্ডটাকে বাজান। অনেকে ওই যে এই সাউন্ড বক্স কিনে ফেলেছেন, ওই যে অনেক সময় ব্লুটুথ সাউন্ড বক্স আছে, ছোট, 150-200 টাকা 250 টাকা পাওয়া যায়, ছোট্ট সাউন্ড বক্স। এটা আপনি মোটামুটি করে, অর্থাৎ আপনি থেকে মোবাইলটা যদি কোনো কয়েক হাত দূরেও থাকে আপনি শুনবেন। সাপোজ আপনি পাকঘরে মোবাইলটা, আপনি হয়তো ডাইনিং রুমে, ওখানে টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছেন, ওখানে সাউন্ড বক্স, ওখানে মোবাইল, আপনি সুন্দর ডাইনিং রুম থেকে, আপনি কিচেন থেকে সুন্দর শুনতে পাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। মানে এটা ঘরের মাঝখানে রাখবেন, প্রত্যেক রুমে যারা আছে সবাই এই আওয়াজটা শুনতে পাবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য রেকর্ড বারবার শুনবেন। এমনিতে তো মনে করেন যে আমরা ব্যস্ত থাকি, তাই না? ব্যস্ত থাকি, সবসময় তো কোরআন খুলে অর্থ সহ পড়ার সময় পাই না, কিন্তু যখন রান্না বান্না করবেন এই মোবাইলটা লাগাই রাখবেন, এই রেকর্ড প্লাস, রান্না বান্না করছেন কিংবা এই কাজ করছেন, পারিবারিক কাজকর্ম, এই আহ, মানে পাকঘরে কাজ করছেন, ঘর পরিষ্কার করছেন, মোবাইলটা চলুক। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের তো আজে বাজে কত চিন্তা আসে না মাথায়, কিন্তু যখন এটা শুনবেন, ওই কান দিয়ে যখন কোন একটা শব্দ যায় ভিতরে, তখন এটা মেমোরির মধ্যে কাজ করে, তাই না? এই জন্য আপনি সবসময় শুনবেন, আপনার মনে হবে আপনার রাতেও কোরআন শুনতেছেন ঘুমের মধ্যে। আমার মনে আছে, আমার একটা অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি যখন হেফজ পড়তাম, হেফজ তো অনেক পড়া, তাই না? এখন বাচ্চারা কি পড়ে, আমরা তো দিন রাত সারাক্ষণ পড়তাম, এবং আমরা যখনই একটু ছুটি পেতাম, অর্থাৎ বিকাল বেলা একটু হাঁটাহাঁটি করতাম, ঘোরাফেরা করতাম, খেলাধুলা করতাম, ওই হাঁটাহাঁটির মধ্যে আমরা কোরআন পড়তাম। এমনকি রাতের গভীরে আমরা, অর্থাৎ রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, রাতের গভীরে রাত 12টা 1টা 2টার সময় আমরা ঘুমের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করতেছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওই যে এটা সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত করার কারণে, কল্পনা জল্পনা থাকার কারণে ঘুমের মধ্যেও কোরআন পড়া। এই জন্য যাদের ছেলে মেয়েরা হাফজু পড়ে, আপনারা খেয়াল করে থাকবেন, তারা যদি আন্তরিকতা সহকারে পড়ে, তারা দেখবেন যে ঘুমের মধ্যেও কোরআন পড়ে। এই অভিজ্ঞতা আপনাদের কারো কারো হয়তো থাকতে পারে। ওরা কি ঘুমের মধ্যেও কোরআন পড়ে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা একটা ভাগ্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। এই জন্য আপনি যখন বেশি বেশি শুনবেন, তখন আপনি মনে হবে যে আপনি ঘুমাচ্ছেন, আপনি কোরআন তেলাওয়াত শুনছেন। সুবহানাল্লাহ। আপনার কাছে কেমন লাগবে একটু ফিল করেন তো, একটু ফিল করেন। আপনি ঘুমালেন, আর সকালবেলা ঘুমিতে ঘুটি মনে হয়েছে যে আপনি রাতে ঘুমের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত শুনতেছেন। রাত 2টা 1টা, ওই যে সারাদিন শুনছেন, কোরআনের এই বিষয়টা আপনার সামনে ফুটে উঠবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ঘুমের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই এই যদি আপনার মনে এরকম যদি কাজ হয়, তাহলে আপনি আলহামদুলিল্লাহ প্রাণ থেকে আল্লাহ তাআলাকে একটা ডাক দিবেন, আলহামদুলিল্লাহ, 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 আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ওমা লানা এরা তারা আবার বলে আমরা আমরা এটা আমাদের কথা। এটা তো ওই যে বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তার অনুসারী যারা তাদের কথা, তারা যারা কোরআন শুনে কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে তারা কি করছে, ঈমান এনেছে, তারা বলছে। এবার আমাদেরও কথা এটা, ওমা লানা আমাদের কি সমস্যা, আমাদের কি কারণ, লা নুমিনু বিল্লাহ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না, ওয়ালা ওয়ামা জাআনা মিনাল হক এবং আমাদের কাছে যে সত্য বাণী এসেছে সেই সত্য বাণীর প্রতি আমরা ঈমান আনবো না, আমাদের এমন কি কারণ আছে। ওয়ানাতমাউ আর আমরা তো প্রত্যাশা করি আইয়ুদখিলানা রব্বুনা আমাদের রব আমাদেরকে প্রবেশ করাবেন মাআল কওমিস সালিহিন সৎকর্মশীল যারা তাদের সাথে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা আশা করি আমাদের রব আল্লাহ তাআলা, এই আয়াতটা পড়েন আমার সাথে, ওয়ানাতমাউ আইয়ুদখিলানা রব্বুনা মাআল কওমিস সালিহিন আমরা প্রত্যাশা করি আইয়ুদখিলানা রব্বুনা আমাদের রব আমাদেরকে দাখিল করাবেন, প্রবেশ করাবেন, মাআল কওমিস সালিহিন সৎকর্মশীল যারা তাদের সাথে। ফাআসাবাহুমুল্লাহু বিমা ক্বালু জান্নাতিন ফাআসাবাহুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। ফাআসাবাহুমুল্লাহ কি বিমা ক্বালু তারা যা বলেছে, এই যে উপরে যে কথাগুলো বলেছে, বলেছে মানে কি, বলেছে করেছে, বলেছে করেছে, বলেছে আমল করেছে, বলেছে করেছে আমল করেছে যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দিবেন বিমা ক্বালু তাদের এই কথার কারণে, মানে বলার কারণে, আমল করার কারণে। জান্নাত একটা জান্নাত, এটা প্লোরাল নাম্বার, বহু জান্নাত আল্লাহ তাআলা দান করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য আমরা একটা জান্নাতে যাব না, আমরা যাব কি বহু জান্নাতে। আজকের এই আয়াত থেকে আমরা নেই আমরা ওয়ানলি একটা জান্নাতে ঢুকবো তা নয়। এই যে আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন জান্নাত, বহু বচন ব্যবহার করছেন না, আমি কিন্তু এটা ব্যাখ্যাও করছি না, তাফসীরও করছি না, এটা একবারে শাব্দিক তরজমা থেকে বলছি। আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাআসাবাহুল্লাহু বিমা ক্বালু জান্নাত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেকগুলো, বহু বচন যেহেতু কমপক্ষে তো দুইয়ের অধিক, বহু বচন মানে কি দুইয়ের অধিক, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুইয়ের অধিক মিনিমাম জান্নাত দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাত কেমন? তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ঝর্ণা সমূহ। সুবহানাল্লাহ। খালিদিনা ফিহা সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ওয়াযালিকা জাযাউল মুহসিনিন এটাই হলো মুহসিন বান্দাদের প্রতিদান। এই এতক্ষণ গেল আমাদের আলোচনা, এতক্ষণ গেল আমাদের সম্পর্কে আলোচনা। এবার কাফের মুশরিক যারা তাদের আলোচনা আসছে। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আর যারা কুফরি করেছে, কুফরি করেছে মানে কি, অ্যাভয়েড করছে, কোরআনের আয়াতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইছে। এটা যে শুধু যে কাফেররা কুফরি করে তা না, আমাদের মধ্যেও আমরা অনেকে কুফরি করি, কোরআনকে মানি না, কোরআনকে মানি না, আমার ইচ্ছার উপরে কোরআনকে জায়গা দেই না, বরং কোরআনের ইচ্ছার উপরে আমার ইচ্ছাকে আমি প্রায়োরিটি দিই, এটা কুফরির মধ্যে শামিল। আমার মনে চায় না ইসলামের এই বিধানটা মানতে, আমি ইসলামেরটা বাদ দিয়ে আমার মনে যেটা চায় ওইটা মানি, তার মানে ওয়াল্লাযীনা কাফারু। বুঝতে পেরেছেন? এই কুফরি কিন্তু আমাদের সবার কারো অনেকের মধ্যে এটা থাকতে পারে, আছে। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আর যারা কুফরি করেছে ওয়া কাযাবু বিআয়াতিনা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে, উলাইকা আসহাবুল জাহিম তারা হলো জাহান্নামের অধিবাসী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো লা তুহাররিমু তাইয়্যিবাত তোমরা পবিত্র জিনিসকে হারাম ঘোষণা করিও না। আল্লাহ তাআলা যেটাকে লিগ্যাল ঘোষণা করেছেন তোমরা এটাকে ইলিগ্যাল বানিয়ে দিও না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যেটার ডিক্লারেশন দিয়েছেন তোমরা এটাকে অ্যাভয়েড করো না। অর্থাৎ শরীয়ত যেটা, তাইয়্যিবাত মানে শরীয়ত, এটা একটা তর্জমা হয়। আর একটা হলো আমরা যা খাবার দাবার করি, এই তৈয়বাত গুলোকে তোমরা নিজেদের উপরে হারাম করে নিও না, এটাও আর একটা তর্জমা। মা আহাল্লাল্লাহু লাকুম আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন, ওয়ালা তা'তাদু আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করবে না, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ওয়া কুলু আর তোমরা খাও মিন থেকে মা যা রাযাকাকুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন হালালান তাইয়্যিবা পবিত্র এবং বৈধ, যে রিজিক আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন ওইগুলো তোমরা খাও। তার মানে আমাদের জন্য রিজিক হতে হলে শর্ত হলো সেটা বৈধ হতে হবে এবং পবিত্র হতে হবে। বৈধটা কোন দিক থেকে? অ্যাকর্ডিং টু ল, অ্যাকর্ডিং টু শরিয়াহ,
অ্যাকর্ডিং টু কোরআন এন্ড হাদিস, কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যেটা বৈধ, আর যেটা বৈধ সেটাই তৈয়ব। সুবহানাল্লাহ। যেটা বৈধ অর্থাৎ যেটা হালাল সেটাই তৈয়ব, এমন খাবার থেকে তোমরা খাবার গ্রহণ করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আল্লাযী আনতুম বিহি মুমিনুন, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, লা ইউআখিযুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য। কথায় কথায় শপথ, এরকম অনর্থক শপথ আরব দেশের মানুষ যেটা করে থাকে, এরকম অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম, বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন বিমা আক্কাদতুমুল আইমান, তোমরা মজবুতির সাথে যে শপথ করো সেইগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। ফাকাফফারাতুহু, অতএব তার কাফফারা হলো ইতআম, কেউ যদি শপথ ভঙ্গ করে তাহলে শপথের কাফফারা কি? ফাকাফফারাতুহু, তার কাফফারা হলো ইতআমু আশারাতি মাসাকিন, 10 জন মিসকিনকে খাবার দেয়া। তাহলে তার কাফফারা কি? 10 জন মিসকিনকে খাবার দেওয়া। মিন আওসাতি মা তুতঈমুনা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা মা তুতঈমুনা আহলিকুম, তোমরা নিজেরা তোমাদের পরিবার বর্গকে নিয়ে খাওয়াও। এরকম মধ্যম মানের 10 জন, এরকম মধ্যম মানের খাবার দেওয়া 10 জনকে। আও কিসওয়াতুহুম, অথবা তাদেরকে, আও কিসওয়াতুহুম, অথবা তাদেরকে বস্ত্র দেওয়া। আও তাহরিরু রাকাবা, অথবা একজন গোলাম আজাদ করা। ফামান লাম ইয়াজিদ ফাসিয়াম, অতএব কেউ যদি এরকম এইগুলো করতে না পারে, অর্থাৎ 10 জনকে মধ্যমানের খাবার দিতে না পারে, তাদেরকে বস্ত্র দিতে না পারে, কিংবা একজন গোলাম আজাদ করতে না পারে, তাহলে ফামান লাম ইয়াজিদ ফাসিয়াম সালাসাতি আইয়াম, তাহলে সে 3টা রোজা রাখবে, অনবরত, অনিষ্ট, ফিস বিরতিহীন। যালিকা কাফফারাতু আইমানিকুম, এটা হলো তোমাদের এই শপথের কাফফারা। ইযা হালাফতুম, যখন তোমরা শপথ করো এবং সেটা ভঙ্গ করো। ওয়াহফাজু, আর তোমরা রক্ষা করো, আইমানাকুম, তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে রক্ষা করো। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আয়াতিহি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো, যাতে করে আল্লাহ তাআলার প্রতি তোমরা কি করতে পারো? কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতান। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইন্নামাল খামরু, নিশ্চয় খামর, নিশ্চয় মদ, ওয়াল মাইসির, এবং জুয়া, ওয়াল আনসাব, নিশ্চয় মদ, জুয়া এবং প্রতিমা, নাসাব, প্রতিমা, ওয়াল আজলাম, এবং লটারি, রিজসুম মিন আমালিশ শাইতান, এইগুলো হলো সব হলো শয়তানি কর্মকাণ্ড, এইগুলো হলো সব কি? শয়তানি কর্মকাণ্ড। ফাজতানিবুহু, অতএব তোমরা এটা থেকে দূরে থাকো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো, যাতে করে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। তাহলে এই আয়াতটা হলো মদ হারাম হওয়ার চূড়ান্ত দলিল। ফাজতানিবু, এটা ফেলে আমর, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ফাজতানিবুহু, তোমরা কি করো? এই মদ কে অ্যাভয়েড করো, এটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। আগে আরো 2টা আয়াত ছিল মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত, তবে ওইগুলোতে মদ হারাম হয় না। মনে আছে তো আপনাদের আয়াতগুলো? আগের আয়াতগুলো মনে আছে? সূরা বাকারা 219, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসির, ইয়াসআলুনাকা আনিল আনফাল, ওই আয়াতটা ছিল ইয়াসআলুনাকা আনিল আনফাল 219। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামর, ভুল বলেছি, হ্যাঁ, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসিরি ওয়াল আনসাবি ওয়াল আজলাম, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। কুল ফীহিমা, হে নবী আপনি বলে দেন, কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর, এর মধ্যে অনেক বড় গুনাহ, ওয়া ইসমুন কাবীরুন ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, তবে কিছু লাভও আছে, উপকারও আছে, এতটুকু বলে দিয়েছে আল্লাহ তাআলা। এখানে কিন্তু হারাম ঘোষণা হয় নাই। সেকেন্ডারি পর্যায়ে এসে
সূরা নিসার 43 নম্বর আয়াত। আপনি একটু লিখে নেন, এগুলো অবশ্য মূল ক্লাসে আমরা বলেছি। তাহলে সূরা বাকারার 219, এটা হলো প্রথম আয়াত। দ্বিতীয় আয়াত ছিল মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত, সূরা নিসা 43, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা। যখন তোমরা মদ খেয়ে মাতাল হালাতে থাকো তখন তোমরা নামাজের কাছেও যেও না। তার মানে এখান থেকে মোটামুটি একটা নিষেধাজ্ঞা প্রায়। তার মানে মদ খাওয়া যাবে কেমন জানি, তবে যখন নামাজে যাবা সালাতে যাবা তখন খাওয়া যাবে না। তার মানে মোটামুটি মোটামুটি আমরা একটা প্রাইমারি পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা এখানে পাচ্ছি। আর চূড়ান্ত হলো এই সূরা আল মায়েদার 91 নম্বর আয়াত। এটা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীন 90 নম্বর আয়াত, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু। এখানে একটু কথা আপনাদেরকে বলি, এই যে এই সূরা মায়েদার এই আয়াতটাকে এখানে 90 নম্বর দেওয়া হয়েছে। এটা আপনি কোন কোন কোরআনে 91 পাবেন। আপনাদের যাদের কারো কারো কোরআন আছে বা অন্য নুসখার আছে কিনা, আপনারা দেখবেন যে এই আয়াতটা শেষে 91 লেখা। এই আয়াতটা শেষে 91 লেখা আছে কারো কারো কোরআনে, দেখেন তো। কিন্তু আমি যে কোরআনটাকে সামনে রেখেছি এটাতে এখানে 90 নম্বর লেখা। ব্যাপারটা কেন এরকম? হ্যাঁ, সবার কি 90? কারো কি 91 আছে দেখি, একটু বলেন তো। কারো কোরআনে এই আয়াত নম্বর কি 91 আছে? আমারটা না, আমারটা তো 90 আছে, ঠিক আছে। কিন্তু কারো কোরআনে কি 91 আছে? আছে, থাকার কথা। এই যে মাশাআল্লাহ, এই যে পাওয়া গেছে। কারো কারো কোরআনে 91 আছে, এই কোরআনে 90। এটা কারণটা আমি আপনাদেরকে বলার জন্য, হ্যাঁ, এটা 91 আছে কারো কারো। 91 থাকতে পারে, এটা ভিতরে দুইটা আয়াতকে এক ধরা হয়েছে, এই জন্য 90 91 হয়, এরকম ডিস্টেন্স হয়, এগুলো কোনো বিষয় না। জি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতানি ফাজতানিবুহু লাআল্লাকুম তুফলিহুন। তাহলে তাহলে এই যে তাহলে তিনটা রেফারেন্স দিলাম আমরা, সূরা বাকারা 219, সূরা নিসা 43, আর হলো সূরা মায়েদার এখানে 90 নম্বর। জি, তাহলে এই এই 90 নম্বর আয়াত হলো এই মদ হারাম হওয়ার চূড়ান্ত দলিল। এটা হলো কি চূড়ান্ত দলিল। ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতান, ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতান, নিশ্চয় শয়তান চায়। ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতানু, নিশ্চয় কি শয়তান চায়। আইয়ুকিয়া বাইনাকুম, আইয়ুকিয়া সংগঠিত করাতে, বাইনাকুম তোমাদের মাঝে, আল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, আল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে শয়তান চাচ্ছে চড়িয়ে ছিটিয়ে এটার প্রসার প্রচার ঘটাতে। ফিল খামরি ওয়াল মাইসিরি, ফিল খামরি ওয়াল মাইসিরি, মদ এবং জুয়া দ্বারা। এখানে ফিল খামরি মানে বিল খামরি অনুবাদ করবো আমরা। বিল খামরি ওয়াল মাইসিরি, মদ এবং জুয়ার প্রসার প্রসার দ্বারা। ওয়াসুদ্দাকুম আন যিকরিল্লাহ, এবং শয়তান এটাও চায় যে তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ওয়ানিস সালাহ, এবং ওয়ানিস সালাহ, এবং তোমাদেরকে সালাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ফাহাল আনতুম মুনতাহুন, তারপরেও কি তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে না? জি, আমি আসলে জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন আশা করি। ওকে,
জি, সাউন্ড ওকে, আলহামদুলিল্লাহ ওকে। জি, মাঝখানে ওই যে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, এই জন্য একটা সমস্যা হলো। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আমি যেটা বলেছি এটা এই আয়াত নম্বরে এটা ঠিকই আছে, এটা 90 নম্বর আয়াতে সব নুসখায়, কিন্তু ওই যে আমি 16 নম্বর পৃষ্ঠায়, এই পাড়ার 16 নম্বর পৃষ্ঠায় গিয়ে আয়াত নম্বরে একটু ঝামেলা আছে। তার মানে আমরা এই এই পাড়ার চতুর্থ রিভিশন, অর্থাৎ এই পাড়ার সর্বশেষ ক্লাসে আমরা ওই আয়াতের যে ভিন্নতাটা আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। জি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করো, ওয়াতিউর রাসূলা, এবং রাসূলের আনুগত্য করো, ওয়াহদারু, আর তোমরা কি করো, ওয়াহদারু, আর তোমরা কি করো, আল্লাহ এবং তার রাসূলের অবাধ্যতাকে অ্যাভয়েড করে চলো, পরিহার করে চলো। দেখি আপনারা বলতে পারেন কিনা, আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করি। ওয়া আতিউল্লাহ, এই যে আল্লাহ, হায়ের উপরে জবর হয়েছে কেন? আল্লাহু হলো না, কিংবা আল্লাহি হলো না, আল্লাহ হয়েছে কেন? দেখি একটু লিখে দিবেন, আপনাদের তো বলার সুযোগ নেই যেহেতু, একটু লিখে দিবেন দেখি। কেন ওয়া আতিউল্লাহ, আবার ওয়া আতিউর রাসূলা, এই যে রাসূল আলামের উপরে জবর কেন? মাফুল, মাশাআল্লাহ, চমৎকার চমৎকার। এটা অবজেক্ট, কর্ম হয়েছে, মাফুল হয়েছে, মাশাআল্লাহ। এই যে আপনারা যে গ্রামার পড়েন, আলহামদুলিল্লাহ, এটা হলো আপনাদের পড়ার লাভ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এটা হলো অবজেক্ট, মাফউল, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। জি, ওয়াতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, ওয়াতিউর রাসূল, আর রাসূলের আনুগত্য করো, ওয়াহদারু, আল্লাহ এবং রাসূলের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তোমরা খুব সাবধান থাকো, খুব সাবধান। তোমাদের কথার মাধ্যমে, বলার মাধ্যমে, চলার মাধ্যমে, লেনদেনের মাধ্যমে আল্লাহ এবং রাসূলের যেন কোনোভাবেই অবাধ্য আচরণ সংগঠিত হয়ে না যায়। বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল, ওয়াহদারু মানে বি কেয়ারফুল। فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين। فإن توليتم, যদি তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখো, ফাআলামু, তাহলে জেনে রাখো, আন্নামা আলা রাসূলিনাল বালাগুল মুবিন, আমার রাসূলের উপরে দায়িত্ব হলো শুধুমাত্র দ্বীনের কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়া। দ্বীনের কথাগুলো শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া, পৌঁছানোর দায়িত্বটাই কেবল রাসূলের উপরে, আর কোনো দায়িত্ব নাই, আর কোনো দায়িত্ব নাই। দায়িত্বটা কি? দ্বীনের কথাগুলো তোমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছানো। লাইসা আলাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, লাইসা নি আলাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের উপরে নেই, ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং যারা আমলে সালেহ করেছে তাদের উপরও নাই, কি নাই? জুনাহুন, কোন রকমের অপরাধ। যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, তাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই। কিসের গুনাহ নাই? ফিমা তুইমু, ইতিপূর্বে তারা এই যে মদ খেয়েছে না, এই মদ খাওয়ার কোনো গুনাহ নাই। কারণ তখন তো হারামের ঘোষণা আসে নাই। তখন কি আসে নাই? হারামের ঘোষণা আসে নাই। হারামের ঘোষণা না আসার আগ পর্যন্ত যা খেয়েছে ইমানদারেরা, এগুলোর কোনো কি নাই? হিসাব নাই, হিসাব নাই। এত বছর মূর্তি পূজা করেছে, এখন কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মুসলিম হয়েছে, মূর্তি পূজার কোনো গুনাহ এই ব্যক্তির আমলনামায় নাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এত বছর মদ খেয়েছে ইচ্ছে মতো, আজকে হারাম হয়েছে। আজকের আগে যত মদ খেয়েছে, একবারের খাবারের গুনাহ তাদের আমলনামায় নাই। ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا, যদি এখন থেকে তারা তাকওয়ার রাস্তা গ্রহণ করে, এখন থেকে যদি তারা কি করে, তাকওয়ার রাস্তা গ্রহণ করে। এই জন্য এই আয়াত থেকে একটা ব্যাখ্যা, কারো অতীত জিন্দিগির কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে খোঁটা দেওয়া, এটা হারাম। এটা কি হারাম? কেউ মনে করেন যে আল্লাহ না করুক জেনা করছে, তার উপর হয়তো জেনার শাস্তি প্রযোজ্য হয়েছে, অথবা হয়নি, কিন্তু সে আল্লাহ তাআলার উপর সাথে খাঁটি তওবা করেছে আল্লাহ তাআলার কাছে। এখন আপনি জানেন সে একটা জেনা করছে, আপনি তাকে প্রায় জেনার খোঁটা দেন, এটা কি উচিত? এটা উচিত না। আল্লাহ তাআলা এটা বলছেন যে এতদিন যারা মদ খেয়েছে এদের কোনো গুনাহ নাই, কারণ এখন তারা কি করছে, ইযা মাত্তাকাও, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে।
এই জন্য অতীত জিন্দিগির খোঁটা দেওয়া কেউ কাউকে এটা বড় গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত। ইদা মাত্তাকাউ ওয়া আমানু, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ওয়া আমানু ঈমান আনে, ওয়া আমিলুস সলিহাতি নেক কার্য সম্পাদন করে, সুম্মা তাকাউ তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, অতঃপর ওয়া আমানু এবং ঈমান আনে, ওয়া সুম্মা তাকাউ অতঃপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ওয়া আহসানু এবং তারা ভালো কাজ করে। মানে তাকওয়া ভালো কাজ, তাকওয়া ভালো কাজ, ঈমান ঘুরে ফিরে তাকওয়া, ঘুরে ফিরে তাকওয়ার উপরে যারা আছে। ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা মুহসিন বান্দা যারা, সৎকর্ম পরায়ণ যারা, তাদেরকে ভালোবাসেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা ইয়াবলুওয়ান্নাকুমুল্লাহু, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জেনে নেবেন তোমাদের মধ্য থেকে, বিশাইইন কোন জিনিস দিয়ে, বিশাইইন মিনাস সাইদি, শিকারের শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যাচাই করবেন, বাছাই করবেন, পরীক্ষা করবেন। তানালুহু আইদিকুম, তানালুহু আইদিকুম, তোমাদের হাত যেটাকে পায়, ওয়ারিমা হুকুম এবং তোমাদের বর্ষা যেটাকে নাগালে পায়। লিয়ালামাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের হাত ও বর্ষার নাগালে আসা শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই তোমাদেরকে কি করবেন, পরীক্ষা করবেন। এই যে যখন ইহরাম বাঁধে তখন শিকার করা হারাম, এইদিকে ইশারা করা হচ্ছে। এগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। লিয়ালামাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানতে চান, মান ইয়াখাফুহু বিল গায়ব, যে আল্লাহকে না দেখে ভয় করে, যে আল্লাহ তাআলাকে গায়েবী ভাবে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জানতে চান। ফামান ইয়াতাদা বা'দা যালিকা, এরপরও যে সীমা লঙ্ঘন করে, ফালাহু আযাবুন আলীম, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকতুলুস সাইদা, তোমরা শিকার করবে না, ওয়া আনতুম হুরুম, এমত অবস্থায় তোমরা ইহরামরত অবস্থায় আছো, ইহরাম অবস্থায় তোমরা কোনো শিকারকে হত্যা করবে না। ওয়ামান কাতালাহু, আর যে ব্যক্তি হত্যা করলো, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, মুতাআম্মিদান ইচ্ছাকৃতভাবে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম ইহরাম অবস্থায় কি করে, শিকার করে ফেলে, ফাজাযাউন, তাহলে তার যাজা বা প্রতিদান হবে, বিনিময় হবে, মিসলামা কাতালা মিনান নামি, অনুরূপ আরেকটা প্রাণী সে জরিমানা দিবে। এই যে জরিমানা দিবে, এটা ফয়সালা দিবে কি, ইয়াহকুমু বিহি যাওয়া আদলিম মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে ফয়সালা করবে দুইজন ন্যায়বান লোক। হাদিয়াম বালিগাল কাবাতি, কাবা পৌঁছানো হবে এটাকে কুরবানি রূপে, আও কাফারাতু, অথবা এটা কাফারা হবে, এটার কাফারা হবে তুআমু মিসকিন, মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো, মিসকিনদেরকে খানা খাওয়ানো দ্বারা, আও আদলু যালিকা, অথবা অনুরূপ কিছু, সেটা হলো সিয়ামান, রোজা রাখার মাধ্যমে, লিয়াযুকা ওয়াবালা আমরিহি, লিয়াযুকা ওয়াবালা আমরিহি, লিয়াযুকা যেন সে আস্বাদন করতে পারে, ওয়াবালা আমরিহি এবং তার মাধ্যমে যা সম্পাদিত হয়েছে। আফাল্লাহু আম্মা সালাফ, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন, আম্মা সালাফ, যা হওয়ার আল্লাহ তাআলা সেটাকে ক্ষমা করে দিবেন। আফাল্লাহু আম্মা সালাফ ওয়া মান আদা ফায়ান্তাকিমুল্লাহ, এরপরেও জেনে শুনে যে করবে, ফায়ান্তাকিমুল্লাহু মিনহু, আল্লাহ তাআলা তার থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দান করবেন, শাস্তি দিবেন। এই আল্লাহু আজিজুন যুন ইন্তিকাম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমতাবান, যু ইন্তিকাম, তিনি শাস্তিদাতা, প্রতিশোধ নেওয়ালা। আল্লাহ তাআলার সীমা লঙ্ঘন যে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেন। উহিল্লা লাকুম সাইদুল বাহরি ওয়া তুআমুহু মাতাআল লাকুম ওয়া লিস-সাইয়ারা, উহিল্লা হালাল করা হলো, লাকুম তোমাদের জন্য, সাইদুল বাহরি সমুদ্রের শিকার, ওয়া তুআমুহু এবং তার খাবার, মাতাআল লাকুম তোমাদের জন্য উপভোগের। তার মানে সমুদ্রের খাবার যত আছে, অর্থাৎ মাছ সমুদ্রে যা আছে সব তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। ওয়ালিস-সাইয়ারা, এবং এবং যারা সফরে যায়, কাফেলা যায়, তাদের জন্য, কারণ সমুদ্রের মালিক তো সবাই, সমুদ্রের মালিক সবাই, এই জন্য সমুদ্রের মাছ আপনি ধরে ধরে খেতে পারবেন। দলিল হলো এটা। ওয়া তুআমুহু মাতাআল লাকুম ওয়া লিস-সাইয়ারা, ওয়া হুররিমা আলাইকুম সাইদুল বাররি মা দুমতুম হুরুমা, ওয়া হুররিমা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে হারাম করা হয়েছে, সাইদুল বাররি স্থলভাগের শিকার,
মা দুমতুম হুরমা, যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো, যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের উপরে স্থলভাগের শিকার হারাম করা হয়েছে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আল্লাযী ইলাইহি তুহশারুন, যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করানো হবে, যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করানো হবে। جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد। جعل الله، আল্লাহ তাআলা করেছেন, আল্লাহ তাআলা এই যে জাল, এই যে আল্লাহ তাআলার উপরে, আল্লাহ তাআলার এই হায়ের উপরে পেশ হলো কেন? এই জাআলা ফেলের ফাইল, অর্থাৎ জাআলা ক্রিয়ার কর্তা, কর্তার উপরে কি হয়? শেষক করে কি হয়? পেশ হয়, এটাকে রফা বলা হয়। জাআলাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা করেছেন, আল কাবাতা, এটা হলো মাফউল, এই জন্য জবর হয়েছে। দেখছেন এই যে গ্রামার জানার লাভটা দেখছেন? জাআলাল্লাহুল কাবাতা, জাআলাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা করেছেন, আল কাবাতা, কাবাকে। কাবাটা কেমন? আল বাইতুল হারাম, আল্লাহ তাআলা কাবাকে করেছেন মর্যাদাপূর্ণ একটা ঘর। কিয়ামাল লিন্নাস, কিয়ামাল লিন্নাস, মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। অশহারুল হারাম, আর মর্যাদাপূর্ণ হারাম মাসসমূহ। ওয়াল হাদিয়া, এবং হাদি কোরবানির পশু। ওয়াল কালাইদ, এবং কালাইদ গলায় মালা পরানো, কাবার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া পশু। যালিকা লিতা'লামু, এটাই জন্য করেছেন যাতে করে তোমরা জানতে পারো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে। ওয়া আন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন আলিম, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছুর উপরে মহা ক্ষমতাবান। ইয়ালামু, তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, শাদীদুল ইকাব, তিনি শাস্তি দানে বড় কঠোর। ওয়া আন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মা আলার রাসূল ইল্লাল বালাগ, মা আলার রাসূল, রাসূলের উপরে কোনো দায়িত্ব নাই, ইল্লাল বালাগ, প্রচার করা ছাড়া, মানুষের কানে কানে দ্বীনের কথা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলের উপরে আর কোনো দায়িত্ব নাই। আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ তাআলা জানেন, মা তুবদুনা ওয়া মা তাকতুমুন, যা তোমরা গোপন, যা তোমরা প্রকাশ করছো, ওয়া মা তাকতুমুন, এবং যা তোমরা গোপন করছো, সবকিছু কে জানেন? আল্লাহ তাআলা। قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث। قل, হে নবী আপনি বলে দেন, لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب, পবিত্র জিনিস আর নোংরা জিনিস, খাবিস মানে নোংরা, আর তাইয়্যিব মানে পবিত্র, এই দুইটা জিনিস কখনো সমান হতে পারে না। লা ইস্তাবিল খাবিস, লা ইস্তাবি, নট ইকুয়াল, লিগ্যাল এন্ড ইলিগ্যাল, নট ইকুয়াল, লিগ্যাল এন্ড ইলিগ্যাল, বৈধ অবৈধ, পবিত্র অপবিত্র, ভালো মন্দ, এই দুটো জিনিস কখনো এক সমান হতে পারে না। লা ইস্তাবিল খাবিস ওয়াত তাইয়্যিব ওয়ালাউ আ'জাবাকা, যদিও আপনাকে অবাক করে, কাসরাতুল খাবিথ, সমাজের সব জায়গায় অনাচার, দুরাচার, অন্যায়, অপবিত্রতা, নোংরামি, নষ্টামি, এই সবগুলো এত পরিমাণ, এত বেশি যদিও আপনাকে আকর্ষিত করে, তারপরেও, তথাপিও, ওই ভালো যদি এটা কম হয়, এটা অবশ্যই, এটাই অবশ্যই উত্তম। এ ভালো আর খারাপ কখনো সমান হতে পারে না। এই জন্য সমাজের বেশিরভাগ মানুষ অন্যায় করে, তাই না? যেমন আজকে সলাতুল মাগরিব সমাজের কয় পার্সেন্ট মানুষ আদায় করছে বলেন? হয়তো আমাদের বোনেরা বেশি পড়েন, কিন্তু ভাইদের মধ্যে আমরা যারা বাহিরে থাকি আর কি, বোনেরা তো ঘরে থাকেন, কয় পার্সেন্ট নামাজ পড়ে মানুষ? এই যে ঢাকা শহরের কথাই বলি, মানুষ যে রোডে ঘাটে থাকে, ঢাকা শহরে মানুষ সারাক্ষণে তো রোডে ঘাটে থাকে, তাই না? তাহলে আজান হলে কয়জন নামাজে যায়? এটা তো যে পার্সেন্টেজে তো 10%ও না, পার্সেন্টেজে 10%ও না। এর নামাজের কথাই বললাম, সালাতের কথা, এরকম সব কাজে, সব কাজে, তার মানে 90% মানুষই হলো খাবিসের মধ্যে, আর 10% মানুষ কিসের মধ্যে? তয়্যিবের মধ্যে। তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ালাউ আ'জাবাকা কাসরাতুল খাবিস, ওই 90% মানুষের নোংরামি যদিও আপনাকে
অবাক করে, আকর্ষিত করে, তথাপিও ভালো ভালোই, খারাপ খারাপই কখনো সমান হতে পারে না। ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ইয়া উলিল আলবাব, হে জ্ঞানবান, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাসআলু আন আশিয়া, তোমরা প্রশ্ন করবে না, আন আশিয়া, কোনো বিষয়, ইন তুবদা লাকুম, যদি তোমাদের প্রশ্নের আলোকে জবাব দেওয়া হয়, তাসুকুম, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগের কারণ হবে, কষ্টের কারণ হবে, তোমাদের জন্য খারাপ লাগবে। এই জন্য বেশি বেশি প্রশ্ন করলে তোমাদের দুর্ভোগের কারণ হবে। ওয়াইন তাসআলু আনহা, আর যদি তোমরা একান্ত প্রশ্ন করো, আনহা, এই ব্যাপারে, হিনা, যখন ইউনাজ্জালুল কোরআন, যখন কোরআন নাজিল হয়, তুবদালাকুম, তাহলে হয়তো তোমাদের জন্য তোমাদের তোমাদের প্রশ্নের আলোকে সমাধান আসবে। তাহলে কোরআন যখন নাজিল হয়, তখন রাসূলের কাছে প্রশ্ন করো, রাসূলের তোমাদের একান্ত জরুরি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এনে দিবেন, আসবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আফাল্লাহু আনহা, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহু গফুরুন হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, চরম ধৈর্যশীল। قد سألها, এভাবে প্রশ্ন করেছিল, কওমুন মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে যে সকল কওম ছিল, তারাও এভাবে বাজে আজে বাজে অনেক বেশি প্রশ্ন করেছে। সুম্মা আসবাহু বিহা কাফিরিন, এভাবে প্রশ্ন করতে করতে তাদেরকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সুম্মা আসবাহু বিহা কাফিরিন, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরা ওয়ালা সাইবা ওয়ালা ওয়াসিলা ওয়ালা হাম, মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরাতিন ওয়ালা সাইবাতিন ওয়ালা ওয়াসিলাতিন ওয়ালা হাম, এখানে চারটি শব্দ, বাহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা এবং হাম। আল্লাহ তাআলা করেন নাই, মা জাআলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা করেন নাই কোন প্রাণীকে, মিন বাহিরা, বাহিরা, ওয়ালা সাইবা, কোন সাইবা, ওয়ালা ওয়াসিলা, এবং কোন ওয়াসিলা, ওয়ালা হাম, আর না কোন হাম আল্লাহ তাআলা করেছেন। প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা কথা আছে। বাহিরা বলতে সেই পশুকে বলা হয় কান ছিঁড়ে যাকে দেব দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়। বাহিরা, কানটা ছিঁড়ে দিয়েছে, কেটে দিয়েছে, একটু ছিদ্র করে দিয়েছে, রবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছে, বাহিরা। ওয়ালা সাইবা, যাকে আল্লাহর নামে নয়, দেব দেবীর নামে, দেব দেবীর নামে ছেড়ে দিয়েছে, সেটাকে বাহিরা বলা হয়। আর সাইবা, যাকে স্বাধীনভাবে দেব দেবীর নামে ছেড়ে দিয়েছে, কোনো এই পশুকে সাইবা কোনো কাজে লাগায় না, এমনিতে ছেড়ে দিয়েছে। ওয়ালা ওয়াসিলা, উটনি, যা পর পর কয়েকটি মাদি বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনো নর বাচ্চা জন্মায় না, মানে এটা হলো শুধু ফিমেল, ফিমেল বাচ্চা জন্ম দেয়, পরে এটাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওয়ালা হাম, আর হাম হলো সেই নর উট, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ, একটা নর উট মানে মোজাক্কার, যা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা পরিমাণ ফাল দেওয়ার কাজ করেছে। অর্থাৎ এটা একটা নর উট, যেটা মাদি উটকে, অর্থাৎ মুয়ান্নাস উটের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তারপর এটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো জাহিলি যুগের জাহালাতের স্বরূপ। এই মানুষরা এগুলো কি করতো, দেব দেবীর নামে বিভিন্ন সিস্টেমে এগুলো ছেড়ে দিত। ওয়ালা, এগুলোকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এগুলো ব্যাপারে আমি আল্লাহর কোনো ঘোষণা নাই, এগুলোর সাথে আল্লাহর কোনো ঘোষণা নাই, এগুলো তোমাদের বানানো। ওয়ালাকিন্নাল্লাযীনা কাফারু, কিন্তু যারা কুফরি করেছে, ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিবা, তারা আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করে, ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিবা। ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون, তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না। ওয়াইদা কিলা লাহুম, ওয়াইদা, আর যখন কিলা বলা হয়, লাহুম তাদেরকে, তাআলাও তোমরা আসো, ইলা মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তার দিকে তোমরা আসো, ওয়াইলার রাসূল, এবং রাসূলের দিকে যা আসো তোমরা। দেখেন মিলান তো আমাদের সাথে, আপনাকে আমাকে আমাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সেদিকে আসো, ওয়াইলার রাসূল, এবং রাসূলের উপরে নাজিল করা বিধানের কাছে আসো, তার মানে কোরআন এবং হাদিসের দিকে তোমরা আসো। তখন কালু, তারা বলে, হাসবুনা, এনাফ আমাদের জন্য, মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবানা, আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের বাপ দাদা চাচা জেঠা জেঠি, এরা
অর্থাৎ আগের প্রজন্ম যে সিস্টেমের উপরে ছিল আমরা ওই সিস্টেমের উপর আছি, দিস ইজ এনাফ ফর আস, তখন তারা এটা বলে। তাহলে দেখেন এই কথাটা আগেরকার যুগের মানুষ বলতো, এখনো আমাদের এই সমাজে এই শ্রেণীর মানুষ এখনো অ্যাভেইলেবল আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, যে আগে থেকে যে সিস্টেম সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এটাই এনাফ ফর আস, বলে না? এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। নতুন কি কথা তুমি আবার নিয়ে এসছো কোরআনের? মানতে চায় না। আল্লাহ তাআলা বলছেন আওয়ালাউ কানা আবাউহুম, যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা লা ইয়ালামুনা শাইআ, কোনো কিছুই জানতো না, ওয়ালা ইয়াহতাদুন, এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না। তাহলে আমাদের মধ্যেও আমরা দেখতে শুনতে কিছু ইমানদার মানুষ পাই, আমলদার মানুষ পাই, পদ্মানশীল মানুষ পাই, মাশাআল্লাহ, তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ অলার ওকে। বাট যখন আপনি কোরআনের অপরিচিত কোনো বিধান, অপরিচিত কি জন্য বললাম? সমাজে এটার প্রচলন নাই বলে, সমাজে এটার কি নাই, প্র্যাকটিস নাই বলে আমাদের কাছে এটা অপ্রচলিত বিধান, আননোন বিধান। তখন তারা কি বলে, সমাজে আগে থেকে যেটা চলে আসছে এটাই তো যথেষ্ট, এটাই তো এনাফ, আমরা এর বাহিরে যাব না। আল্লাহ তাআলা বলছেন আওয়ালাউ কানা আবাউহুম, যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা লা ইয়ালামুনা শাইআ, না কোনো কিছু জানতো, ওয়ালা ইয়াহতাদুন, এবং না তারা কোনো হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল। হ্যাঁ, এই জন্য অনেকে বলে নতুন নতুন হাদিস বের হয়েছে, বলে না এরকম? হ্যাঁ, আসলে হাদিসটা পুরানি, ঘটনা হলো এটা আমাদের ওই পৃষ্ঠাতে আমরা যাইনি, তো ওই পৃষ্ঠাতে আমরা যাইনি বলে এটা আমাদের কাছে নতুন, আমরা এটার নাম দিচ্ছি নতুন নতুন, আসলে এটা পুরানো হাদিস। ঘটনা হলো আমাদের কাছে এটার নলেজ নাই, জ্ঞান নাই, আলোচনা নাই, শিখি নাই আমরা, এই জন্য আমরা এভাবে বলি। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আলাইকুম আনফুসাকুম, হে ঈমানদারেরা, আলাইকুম তোমাদের উপরে দায়িত্ব, আনফুসাকুম নিজেদেরকে নিয়ে একটু ভাবো, নিজেদেরকে নিয়ে একটু ভাবনার জগতে থাকো, নিজেদেরকে, ও আনফুসাকুম নিজেদেরকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে। লা ইয়াদুররুকুম তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, মান দাল্লা যে ক্ষতি করতে চায় সে, ইদা ইহতাদাইতুম যদি তোমাদেরকে তোমরা হেদায়েত পাও, তোমাদেরকে যদি হেদায়েত দেওয়া হয় তাহলে তারা তোমাদের কোনো গুমরাহি করতে পারবে না। ইলাল্লাহি মারজিউকুম তোমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ তাআলার কাছে, জামিআন সকলের, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ তাআলার কাছে। ফায়ুনাব্বিউকুম অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম তা'মালুন তোমরা যা কাজ করো সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিবেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, শাহাদাতু বাইনিকুম ইযা হাদারা, ইযা যখন, শাহাদাতু বাইনিকুমটা একটু পরে অনুবাদ করি, ইযা যখন, হাদারা উপস্থিত হয়, আহাদাকুম তোমাদের কারোর কাছে, আল মাউতু মৃত্যু, হিনাল ওয়াসিয়া, হিনাল ওয়াসিয়া তখন সে ওসিয়ত করবে। এটা হলো ওই যে মেরাসের আয়াত, উত্তরাধিকারী বিধানাবলী আয়াত নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা। তো তোমাদের কারো কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, শাহাদাতু বাইনিকুম তখন সে সাক্ষ্য রাখবে, ইসনানে দাওয়া আদলিম মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়বান ব্যক্তিকে, আও আখারানি মিন গায়রিকুম অথবা তোমাদের বাহিরে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে এরকম দুইজনকে সাক্ষ্য রাখবে। ইন আনতুম দারাবতুম ফিল আরদ, ইন যদি আনতুম তোমরা, দারাবতুম ফিল আরদি জমিনের মধ্যে সফরে বের হয়ে থাকো, ফাআসাবাতকুম মুসিবাতুল মাউত, এবং যদি অতঃপর যদি ফাসাবাতকুম তোমাদের কাছে আসে মুসিবাতুল মাউত মৃত্যুর মুসিবত যদি তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা দুইজন সাক্ষী রাখবে যে কি কি মালসাবানা আছে সফরে যখন থাকো। আর যদি এমনি সফরে না থাকো, বাড়িতে থাকো, তাহলে তোমরা ওসিয়ত করে যাবে সন্তানের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, ভাই বন্ধুর জন্য, ভাই বোনের জন্য, বাবা মায়ের জন্য, সম্পদের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। এটা কখন? যখন, যখনও, তখনও কোরআনে কারীমের মধ্যে এই উত্তরাধিকারী বিধানাবলী আসে নাই, তখনের ঘটনা এটা। তাহবিসুনাহুমা মিন বাদিস সালাতি, যদি তোমরা এমনটা করো তাহলে তাদেরকে তোমরা আটকে রাখতে পারবে মিন বাদিস সালাতি নামাজের পরে। এর মানে কি? অর্থাৎ তোমরা একটা দলিল রাখে দিবে তাদের দুইজনকে সাক্ষ্য রেখে, তাহলে তাদেরকে নিয়ে
পরবর্তী ফয়সালা করানো যাবে নামাজের পরে। ফায়াকসিমানি বিল্লাহ, তারা দুইজন আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, ইনির তাবতুম, যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়, যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়, তখন তারা কসম খেয়ে বলবে, লা নাশতারি বিহি থামানা, আমরা মিথ্যা বলছি না যে মিথ্যা বলে এর বিনিময়ে আমরা কোনো সামান বা মূল্য নিব। এই সাক্ষ্য দিয়ে এর বিনিময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা আমরা গ্রহণ করতে চাই না। ওয়ালাউ কানা যা কুরবা, যদিও সে কোনো আত্মীয় হয়। ওয়ালা নাকতুমু শাহাদাতাল্লাহ, আর আমরা গোপন করছি না আল্লাহর কোন সাক্ষ্যকে। ইন্না ইযাল মিনাল আথিমিন, যদি আমরা কোনো সাক্ষ্য গোপন করি তাহলে আমরা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়ে যাব। অপরাধী বলে আমরা কি হয়ে যাব? সাব্যস্ত হয়ে যাব। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فإن عثر, অতঃপর যদি জানা যায়, আলা, এই ব্যাপারে যে আন্নাহুমা ইস্তাহাক্কা ইসমা, অতঃপর যদি জানা যায় যে তারা মিথ্যা বলে নিশ্চিত গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আলা আন্নাহুমা ইস্তাহাক্কা, যে তারা অধিকার হয়েছে ইসমান গুনাহের। ফাআখারান, তখন অপর দুইজন ইয়াকুমানে তাদের বিপরীতে দাঁড়াবে, মাকামাহুমা তাদের জায়গায়, মিনাল্লাযীনা ইস্তাহাক্কা তাদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে দাঁড়াবে ইস্তাহাক্কা আলাইহিমুল আউলায়ান, যারা তাদের নিকটবর্তী হবে, নিকটবর্তী তাদের তুলনায়। ফায়াকসিমানে বিল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলার জন্য কসম করে বলবে, আল্লাহ তাআলার নামে কসম করে বলবে, লা শাহাদাতুনা, আমাদের এই সাক্ষ্য, আহাক্কু মিন শাহাদাতিহিমা, অধিকতর মজবুত ওই তাদের সাক্ষ্য থেকেও। ওয়ামা আতাদাইনা, আর আমরা না সীমা লঙ্ঘন করেছি, অর্থাৎ আমরা কোনো সীমা লঙ্ঘন করি নাই। ইন্না ইযাল মিনাজ জালিমিন, যদি আমরা সীমা লঙ্ঘন করি তাহলে কি হবে? আমরা জালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব। যালিকা আদনা আইয়াতু বিশ-শাহাদাতি আলা ওয়াজহিহা আও ইয়াখাফু, যালিকা, এটা হলো আদনা, এই পদ্ধতিতে বেশি আশা করা হয়ে থাকে যে আইয়াতু বিশ-শাহাদা, যে আইয়াতু বিশ-শাহাদা আলা ওয়াজহিহা, প্রথমত তারা সঠিক সাক্ষ্যটাই নিয়ে আসবে। আও ইয়াখাফু, অথবা তারা কি করবে? ভয় করবে আল্লাহ তাআলাকে, অথবা তারা কি করবে? ভয় করবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে। আনতুরাদ্দা আইমানুম বাদা আইমানিহিম, তাদের শপথের পর পুনরায় অন্য শপথ নেওয়া হবে। অর্থাৎ কেউ যদি এরকম মিথ্যা বলতে যায় তাহলে তাদের শপথের উপরে শপথ নেওয়া হবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা কি করো? শুনতে থাকো কোরআনের আয়াত, কোরআনের বাণী, শরীয়তের বাণী তোমরা শুনতে থাকো। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাল ফাসিকিন, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না, আল কওমাল ফাসিকিন, ফাসিক কওম যারা, তাদেরকে তিনি হেদায়েত দান করেন না। ইয়াউমা ইয়াজমাউল্লাহু, আল্লাহ তাআলা সেদিন জমা করবেন, হাশরের ময়দানে। ইয়াউমা, সেদিন, কোন দিন? ইয়াউমাল হাশর, হাশরের দিন। ইয়াজমাউল্লাহ, জমা করবেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আর রাসূলা, রাসূলদেরকে। ফায়াকুল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, মাযা উজিবতুম, ও রাসূল গণ, আপনাদেরকে কি জবাব দেওয়া হয়েছে? আপনাদের কওমের তরফ থেকে আপনাদের কাছে কি জবাব এসেছে? ক্বালু, তখন সকল রাসূল বলবে, লা ইলমা লানা, ও আল্লাহ আমাদের কোনো জ্ঞান নাই। আমাদের উম্মত আমাদেরকে কি জবাব দিয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের পুরোপুরি জ্ঞান নাই, জ্ঞান সব আপনার কাছে। কেননা ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, কারণ আমরা তো দুনিয়া থেকে চলে আসছি, পরে আমাদের কওম কি কাজ করেছে শরীয়তের সাথে এটা তো আর আমরা জানি না। তো অতএব জানেন আপনি, ইন্নাকা, নিশ্চয়ই আপনি, আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আপনি হলেন সকল গায়েবের জানে ওয়ালা। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আপনি গুপ্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, জ্ঞান কেবল আপনার কাছেই। হাশরের কঠিন ময়দানে আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে আগে হাজির করাবেন, হাজির করাইয়া তাদের এই প্রশ্নটা করবেন। তখন এই সকল রাসূল কি বলবে? লা ইলমা লানা ইল্লা মা, লা ক্বালু লা ইলমা লানা ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ুব, আমাদের কাছে কোনো জ্ঞান নাই, সকল গুপ্ত জিনিসের জ্ঞান আপনার কাছেই আছে। ইয ক্বাল আল্লাহ, এবার আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনাকে সামনে নিয়ে আসলেন। ঈদ, যখন ক্বালা, বলল, আল্লাহ তাআলা, ইয়া ঈসা,
হে ঈসা ইবনে মারিয়াম, হে মারিয়ামের সন্তান ঈসা, উযকুর নিয়ামাতি, তুমি আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, আলাইকা, যে নিয়ামত ও ঈসা আপনার উপরে আমি দিয়েছি, ওয়ালা ওয়ালিদাতিক, এবং আপনার মায়ের উপরে আমি দিয়েছি। ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা কত নিয়ামত দিয়েছেন। জন্ম থেকেই তো বাবা ছাড়া হয়েছে, লোকেরা তাকে বাবা ছাড়া সন্তান বলতে লাগলো। তাকে আল্লাহ তাআলা, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে রাখলেন। এমনকি মারিয়াম আলাইহিস সালামের উপর লোকেরা অপবাদ দিল, মারিয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা গায়বী মদদে হেফাজত করলেন। তাহলে ওই সকল নিয়ামতের কথা তো হে ঈসা আপনি স্মরণ করুন। ইদ আইয়াতুকা, যখন ও ঈসা আপনাকে আমি শক্তি যোগান দিয়েছি, বিরূহিল কুদুস, জিবরাইলের মারফতে, জিবরাইল মারফতে যখন আমি আপনাকে শক্তিশালী করেছি, তুকাল্লিমুন নাসা ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, আপনি কথা বলেছেন দোলনা থাকা অবস্থায়। তুকাল্লিমুন নাসা, আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, ফিল মাহদি, কোলে থেকে, ওয়া কাহলা, এবং পরিণত বয়সে। ছোট কালেও আপনি কথা বলেছেন মানুষের সাথে, আবার বড় হওয়ার পরেও মানুষের সাথে আপনি কথা বলেছেন। এই যে মায়ের কোলে কথা বলেছে, ক্বালা ইন্নী আব্দুল্লাহ, ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে কি বললো? ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি হলাম আল্লাহর গোলাম। আতানিয়াল কিতাবা ওয়া জাআলানি নাবিয়্যা। এই আলোচনা আমরা সূরা মারিয়ামের 16 পারায় পাবো। ওয়া ইয আল্লামতুকাল কিতাবা, আর যখন আমি আপনাকে কিতাব শিক্ষা দিয়েছি, ওয়াল হিকমা, হিকমাত, ওয়াত তাওরাত, তাওরাত, ওয়াল ইনজিল, এবং ইনজিল, ওয়া ইয তাখলুকু মিনাত তিন, আর যখন আপনি সৃষ্টি করতেন, বানাতেন, মিনাত তিনি, মাটি থেকে, কাহাইয়াতিত তৈরি, ফাকির আকৃতির মতো করে, কামানি মতো, হাইয়াত, হাইয়া মানে আকৃতি, সূরত, আর তৈরি মানে ফাকির, ফাকির সূরত বা আকৃতির মতো করে, বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে, ফাতানফুকু ফিহা, অতঃপর আপনি তাতে ফু দিতেন, ফাতাকুনু, তখন সেটা হয়ে যেত, তয়রান ফাকি, বিইذনি, আমার অনুমতি ক্রমে, ওয়াতুবরিউল আকমাহা ওয়াল আবরাসা বিইذনি, আপনি জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আমার অনুমতি ক্রমে সুস্থ করে দিতেন, ওয়া ইস্তুখরিজুল মাউতা বিইذনি, আপনি মৃতকে বের করে আনতেন আমার অনুমতি ক্রমে, ওয়া ইয কাফাফতু, আর যখন আমি বাধা দিলাম, বানি ইসরাঈল, বানি ইসরাঈলকে, আনকা, আপনার থেকে, ইয জিতাহুম বিল বায়িনাত, যখন আপনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসছেন, তখন তারা আপনাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো, তখন আপনার থেকে আমি বনি ইসরাইলকে রক্ষা করেছিলাম। মানে আপনার থেকে রক্ষা করেছিলাম মানে কি, বনি ইসরাইল থেকে আপনাকে রক্ষা করেছিলাম। ফাকাল আল্লাযীনা কাফারু, তখন অতঃপর বলল যারা কুফরি করেছে, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এ তো হলো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই না। ওয়া ইয আওহাইতু ইলাল হাওয়ারিয়িনা আন আমিনু বি ওয়া বিরাসূলি ক্বালু আমান্না ওয়াশহাদ বিআন্নানা মুসলিমুন। ইদ ক্বালাল হাওয়ারিয়ুনা, যখন হাওয়ারিরা বলল, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, হাল ইস্তাতিউ রাব্বিক, হাওয়ারি বলা হয় ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীকে। হে হাল ইস্তাতি, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, হাল ইস্তাতিউ রাব্বুক, আপনার রব কি ক্ষমতা রাখেন, আন ইউনাজ্জিলা আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা, আসমান থেকে আমাদের জন্য নিয়ে আসতে, আসমান থেকে আমাদের জন্য নিয়ে আসতে, মাইদাতাম মিনাস সামাই, খাদ্য ভর্তি একটি টেবিল আসমান থেকে নিয়ে আসতে কি আপনার রব সক্ষমতা রাখেন? ক্বালাত্তাকুল্লাহ, ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, ইত্তাকুল্লাহ ইন কুনতুম মুমিনিন, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। ক্বালু নুরিদু, ক্বালু, তারা বলল, নুরিদু, আমরা চাই, আন নাকুলা মিনহা, ওই যে আসমান থেকে মাইদাতাম মিনাস সামা, খাদ্য ভর্তি টেবিল, খাদ্যবর্তী খাবার টেবিল, এরকম যখন আসবে আমরা চাই। ক্বালু, তারা বলল, নুরিদু, আমরা চাই, আন নাকুলা মিনহা, ওই মাইদাতা, মাইদা থেকে আমরা খাবো, ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা, খেয়ে আমরা আমাদের আত্মাকে প্রশান্তি করব। ক্বালু নুরিদু, আত্মা পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে। ক্বালু নুরিদু আন নাকুলা মিনহা, ক্বালু নুরিদু আন নাকুলা মিনহা ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা ওয়া না'লামা আন ক্বাদ সাদাকতানা ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন। ক্বালু, তারা বলল, নুরিদু, আমরা চাই, আন নাকুলা মিনহা, আমরা খেতে সেখান থেকে, আন নাকুলা মিনহা ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা, এবং আমাদের অন্তর খেয়ে প্রশান্তি লাভ করবে, আমাদের অন্তর খেয়ে কি করবে, প্রশান্তি লাভ করবে। আনকাদ সাদাকাতানা, আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে,
আন কাদ সাদাকতানা, আপনি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা সত্য, ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন, ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন, ওয়া নাকুনা, আর আমরা হব আলাইহা এই ব্যাপারে, মিনাশ শাহিদিন এই ব্যাপারে আমরা কি হব, এই ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্যদাতা যারা, হকের সাক্ষ্য যারা দেয় আমরা তাদের মধ্যে সামিল হয়ে যাব। তার মানে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে তারা এই আবেদন করেছে আসমান থেকে যেন তাদের কাছে মাঈদাতা আসে, আসলে পরে তারা খাবে, প্রাণ খুলে খাবে, প্রশান্তি লাভ করবে। তারপরে ওয়ানাকুনা আলাইহা মিনাশ শাহিদিন, আর আমরা এই বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা যারা তাদের মধ্যে আমরা কি হয়ে যাব, অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ক্লাস শেষ করেছি। কিছু কথা আজকে একটু বাদ রয়ে গেছে, দেখি আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ বলবো। তাহলে আপনাদেরকে গ্রুপে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। যে এই পাড়ার সর্বশেষ কুইজ এটা, এই পাড়ার সর্বশেষ সর্বশেষ কুইজ হলো এটা ইনশাল্লাহ, ইনশাআল্লাহুল আজিজ। সপ্তম পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ 21/8 জুমাবার, অর্থাৎ আগামী জুমাবারের পরের জুমাবার। হ্যাঁ, আগামী জুমাবারের পরের জুমাবার, তার মানে মোটামুটি এখনো 14 দিন 13 দিন আছে। জুমাবার বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা 1 ঘন্টা এই সপ্তম পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। প্রস্তুতি নিতে থাকি, এখনো প্রায় 14 দিন আছে ইনশাল্লাহ। রিভিউ ক্লাসগুলো একটু ভালো করে করলেই অনেকটা কভার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। কেউ মনে হয় নতুন আসছেন সম্ভবত, নতুন আসছেন একটু নতুন হয়তো যে কোনো ভাবে লিঙ্ক পেয়েছেন, একটু নাম্বারটা দিয়ে দেন একজনে, একটু নাম্বারটা আমাদের একটু নাম্বারটা একটু গ্রুপে দেন। আমাদের এই ক্লাসটা প্রতি জুমাবার আর প্রতি সোমবার বাদ মাগরিব হয়। আপাতত অগাস্ট মাসে সোমবারের ক্লাসটা হবে প্রতি মঙ্গলবার বাদ ফজর, আপাতত এইভাবে হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে এটা তো না, এটা না, নাম্বার দিতে বলেছি, নাম্বার 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 01882856578। জি, যিনি বলেছেন নাম্বারটা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন, নক করে ইনশাল্লাহ। তাহলে আপনাকে ওই যে আমাদের এই কোর্সের লিংক দিয়ে দিব, তাহলে আপনি রেজিস্ট্রেশন করে ইনক্লুড হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।